जय जगन्नाथ। आपण मानंकु मोर हृदय भरा नमस्कार। आसंतु शुणिबा श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय श्लोक 72 अर्थात शेष श्लोकर सविशेष व्याख्या। व्याख्याटी शुणिबा सहित सेई महाप्रभुंक उद्देश्य जय जगन्नाथ और जय श्रीकृष्ण कमेंट बॉक्स में लिखि दियंतु। ओम श्री परमात्मने नमः। कामना, स्पृहा, ममता और अहंभाव मुक्त होला परे तार स्थिति कौन हुए यार वर्णना निम्न श्लोक करी भगवान एही विषयर उपसंहार करुछंती। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति तीत्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यार अर्थ, हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति, यह प्राप्त होई केबे कई मोहित हुए नहीं। अंत काल मध्य एही स्थिति स्थित होईगले निर्वाण ब्रह्म प्राप्ति हो जाए। यह ब्राह्मी स्थिति अर्थात ब्रह्मप्राप्त पुरुषर स्थिति। अहंकार रहित होईगला परे जेतेबेले मनुष्यर व्यक्तित्व नष्ट हो जाए सेतेबेले स्वतः तार ब्रह्मर स्थिति हुए। संसार संगे संबंध रखिथिबारु ही तार व्यक्तित्व थिला। सेही संबंध त्याग करदेले जोगीर निजर कौनसी व्यक्तिगत स्थिति रहे नहीं। तुम बुद्धि मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्तारु तरीगले तुम जोग प्राप्त हेब। भगवान को मुखर यह शुणी अर्जुन को मनरे जिज्ञासा है जे से स्थिति किपरि। यहाकु नहीं अर्जुन स्थितप्रज्ञ विषय चारोटी प्रश्न पचारिले। से चारोटी प्रश्नर उत्तर दे भगवान एठारे से स्थिति कथा कहउछंती जे ताहा हेउछि ब्राह्मी स्थिति। तात्पर्य है ता व्यक्तिगत स्थिति नुहे, अर्थात सेथिरे व्यक्तित्व रहे नहीं। ताहा नित्य जोगर प्राप्ति, सेथिरे एकमात्र तत्व ही थाए। एही विषय प्रति ध्यान केन्द्रित कराया पई एठारे पार्थ संबंधन दिया जाइछि। शरीर अहंकार थिबा पर्यंत मोहित हेबार संभावना थाए। अहंकार रहित होई ब्रह्मर निजर स्थिति अनुभव होईगले व्यक्तित्व नष्ट हेबा कारणरू आउ केबे मोहित हेबार संभावना रहे नहीं। सत और असत को ठीक भावे न जानिबा हेउछि मोह। तात्पर्य है स्वयं सत होई मध्य असत सहित निजर एकत्व मानिबा ही मोह। साधक असत को ठीक भाव में जाणीने असत ठारू तार संबंध छिन्न हो जाए एवं सत्रे निजर वास्तविक स्थिति अनुभूत हुए। यही स्थिति अनुभूत हेले आउ केबे मोह हुए नहीं। असत को जाणीने तार निवृत्त हो जाए, कारण असतर स्वतंत्र सत्ता नहीं। सत्रु ही असत को सत्ता मिले। यदि असत को जाणीनेला परे तार निवृत्त न हैला तेबे वस्तुतः आमे असत को जानी नाही, केवल शिखी जाइछे। शिक्षाणीय ज्ञान द्वारा असतर निवृत्त हुए नहीं, कारण मनरे असतर सत्ता रही थाए। केवल परमात्मा प्राप्ति पाई ही यही मनुष्य शरीर मिली। तेणु भगवान यही सुजोग देउछंती जे जेते साधारण और जेते पापी व्यक्ति हेउ पछे से जदि अंतकाल मध्य परमात्मा ठारे निजर स्थिति अनुभव करे, अर्थात जड़ता ठारू निजर संबंध विच्छेद करे, ताहाकु मध्य निर्वाण ब्रह्मर प्राप्ति हेब। से जन्म मरणरू मुक्त होइजिव। एकमात्र भगवान ही अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। प्रयाण काल मध्य जी मते एही रूप जानिनिए से मते यथार्थ रूपे जानिनिए, अर्थात मते प्राप्त हुए। अष्टम अध्याय पंचम श्लोक कहिछंती अंतकाल मते स्मरण करू करू केही प्राणत्याग कले से मते प्राप्त हुए, एथिरे संदेह नहीं। द्वितीय कथाटी है उपयुक्त पद मानकरे भगवान से ब्राह्मी स्थितिर महिमा वर्णना करुछंती जे एही स्थितिरे जदि अंतकाल भी कहीं शीत हो जाए तेबे से शांत ब्रह्म प्राप्त हुए। जेपरि समबुद्धि विषय भगवान कहिथिले जे यार स्वल्प अनुष्ठान मध्य महाभय रक्षा कर दिए, सेहीपरि एठारे मध्य कहउछंती अंतकाल ब्राह्मी स्थिति होईगले जड़ता ठारू संबंध विच्छिन्न होईगले निर्वाण ब्रह्म प्राप्ति हुए। एही स्थिति अनुभव हेबारे जड़ता प्रति थिबा राग ही बाधक। जदि एही राग बा आसक्ति कई अंतकाल मध्य छाड़ी दिए तेबे ताहाकु निजर स्वतःसिद्ध वास्तविक स्थितिर अनुभव हुए। एठारे संदेह हो पारे जे जो अनुभव सारा जीवन में हो पारा नहीं ताहा अंतकाल किपरि हेब। अर्थात सुस्थ अवस्था साधकर बुद्धि सुस्थ थाए, विचार शक्ति थाए और सावधानता मध्य थाए। तेणु से ब्राह्मी स्थिति अनुभव करिपारिबो, किंतु अंतकाल प्राण जीवा समय बुद्धि विकल हुए, सावधानता रहे नहीं। एपरि अवस्था ब्राह्मी स्थितिर अनुभव हेब किपरि? यार समाधान है मृत्यु समय प्राण गला बेले शरीर प्रभुतिर स्वतः संबंध विच्छेद हुए। जदि सेतेबेले से स्वतःसिद्ध तत्व आड़ को लक्ष्य हो जाए तेबे सहजरे से स्थितिर अनुभव हुए।
କାରଣ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥାତୀତ ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତିରେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ବାଭାସରୁ ହେଉ, କୌଣସି ଶୁଭ ସଂସ୍କାରରୁ ହେଉ, ଅଥବା ଭଗବାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ସନ୍ଥକ ଅହେତୁକି କୃପା ଯୋଗୁଁ ହେଉ, ସେହି ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ। ଏଠି ଅପିପଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଅନ୍ତକାଳ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ସେ ତ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ତକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତି ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ନିର୍ମମ ଓ ନିରହଙ୍କାର ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବି ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏହି ସ୍ଥିତି ତତ୍କାଳ ଆସେ, ଏଥିପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧିର ତିଳେମାତ୍ର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏଠି କର୍ମଯୋଗ ପ୍ରକରଣରେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ପରି କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଜଡ଼ ଓ ଚେତନ ଏପରି ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଚେତନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଡ଼ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ଜଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ହିଁ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଏବଂ ଚିନ୍ମୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ହିଁ ଉତ୍ଥାନ ଦିଗକୁ ଯିବା ବା ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ଜଡ଼ତା ଆଡ଼କୁ ଯିବାରେ ମୋହର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହେବାରେ ବିବେକର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋହ ଓ ବିବେକର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ବିଭାଗ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମତଃ ଅହଂଭାବଯୁକ୍ତ ଓ ମମତାଯୁକ୍ତ ମୋହ ଏବଂ କାମନାଯୁକ୍ତ ମୋହ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସତ୍ ଅସତ୍ର ବିବେକ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବିବେକ। ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ଶରୀର ଆଦିରେ ଅହଂଭାବ ଓ ମମତା କରିବା ହେଲା ଅହଂଭାବଯୁକ୍ତ ଓ ମମତାଯୁକ୍ତ ମୋହ ଏବଂ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ଘଟଣା ପରିସ୍ଥିତି ଆଦିର କାମନା କରିବା ହେଲା କାମନାଯୁକ୍ତ ମୋହ। ଶରୀର ଅଲଗା ଓ ଶରୀର ଅଲଗା, ଶରୀର ସତ୍ ଓ ଶରୀର ଅସତ୍, ଶରୀର ଚେତନ ହେଲେ ଶରୀର ଜଡ଼। ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଜାଣିବା ହେଉଛି ସତ୍ ଅସତ୍ର ବିବେକ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଧର୍ମ କ'ଣ, ଅଧର୍ମ କ'ଣ, ଏ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝି ତଦନୁସାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବିବେକ। ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୋହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅହଂଭାବକୁ ନେଇ ଆମେ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣୁଥିବା ଧର୍ମାତ୍ମା ଏବଂ ମମତାକୁ ନେଇ ଏହି କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକ ମରିଯିବେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠାରେ ଏହି ଅହଂଭାବଯୁକ୍ତ ଓ ମମତାଯୁକ୍ତ ମୋହ ହୋଇଥିଲା। ଆମକୁ ପାପ ନ ଲାଗୁ, କୁଳନାଶ ଜନିତ ଦୋଷ ନ ଲାଗୁ, ମିତ୍ର ଦୋଷ ଜନିତ ପାପ ନ ଲାଗୁ, ନରକକୁ ଯିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପତନ ନ ହେଉ, ଏସବୁ କାମନାଯୁକ୍ତ ମୋହ। ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୋହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିବେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଶରୀର ଶରୀରର ବିବେକ ବା ସତ୍ ଅସତ୍ର ବିବେକ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବିବେକ। ଶରୀର ଶରୀରର ବିବେକ କଥା କହି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମେ ଓ ରାଜାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ନଥିଲେ, ଏ କଥା ନୁହେଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମେମାନେ ଯେ ରହିବା ନାହିଁ, ଏ କଥା ବି ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବି ରହିବା। ମାତ୍ର ଏ ଶରୀର ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ଓ ପରେ ବି ରହିବ ନାହିଁ ତଥା ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ବଦଳୁଛି। ଯେପରି ଶରୀରରେ କୌମାର, ଯୌବନ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁରାତନ ବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବ ପ୍ରଥମ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି। ଏହା ତ ଅକାଟ୍ୟ ନିୟମ, ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା ଓ ଶୋକ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବିବେକ କଥା କହି ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ବଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଅନାୟାସରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତିର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରୂପକ ଧର୍ମ ପାଳନ ନ କଲେ ତୁମକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ଯଦି ତୁମେ ଜୟ ପରାଜୟ, ଲାଭହାନି ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମ ମନେ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ତୁମକୁ ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ହିଁ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଫଳରେ କେବେ ହେଲେ ନୁହେଁ। ତୁମେ କର୍ମଫଳର ହେତୁ ମଧ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମ ନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆସକ୍ତି ନ ହେଉ। ସାରାଂଶ ହେଲା, କର୍ମର ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧିରେ ସମ ହୋଇ ଏବଂ ସମତାରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ କର୍ମ କର, କାରଣ ସମତା ହିଁ ଯୋଗ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରେ, ସେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ମୋହରୂପକ ପଙ୍କକୁ ଓ ଶ୍ରୁତି ବିପ୍ରତି ପ୍ରତିକୁ ତରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯୋଗପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିର୍ମମ ଓ ନିରହଙ୍କାର ହୋଇଗଲେ ସାଧକର ଅସତ୍ରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସତ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମରେ ତାକୁ ନିଜର ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି କହନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କଲେ
ଶରୀରର ମାଲିକ ବୋଲି କେହି ରହେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଓ ମୋର କହିବା ପାଇଁ କେହି ରହେ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆମ ସ୍ଥିତି ଅହଙ୍କାରର ଆଶ୍ରିତ ନୁହେଁ। ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ଥିତି ରହେ। ଏହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି କହନ୍ତି। ଥରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିତ୍ୟ ଯୋଗର ଅନୁଭବ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କେବେ ମୋହ ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ତକାଳରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମମ ଓ ନିରହଙ୍କାର ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିନିଏ, ତେବେ ତାକୁ ତତ୍କାଳ ନିର୍ବାଣ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ନିର୍ମମ ଓ ନିରହଙ୍କାର ହୋଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ବା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ମମତା ରହିତ, କାମନା ରହିତ ଓ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିତ ହୋଇଯାଏ। ଅହମ୍ ଯୋଗୁଁ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ସେ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ତେବେ ଆଉ ଜଗତ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଭକ୍ତିର ସଂସ୍କାର ଥାଏ, ତେବେ ସମଗ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱତଃ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ସମଗ୍ର ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମର ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ମୋର କିଛି ନୁହେଁ, ଏହା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମମ ହୋଇଯାଏ। ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏହା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଷ୍କାମ ହୋଇଯାଏ। ମୋତେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଏହା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନିରହଙ୍କାର ହୋଇଯାଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟା योगशास्त्र श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोग नाम द्वितीयोऽध्यायः। कर्मयोग, सांख्ययोग, भक्तियोग प्रभृति समस्त साधनारे विवेकर विशेष आवश्यकता रही। सांख्ययोगरे एही विवेकर प्राधान्य अछि एवं सांख्ययोगर ही भगवान निज उपदेश आरंभ करिसंति। तेणु एही अध्यायर नाम सांख्ययोग रखाଯାଇଛି। ज्ञानी गुणी मंडली ओ सज्जन मंडली, आपण माने शुणुथिले श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय श्लोक 72 सविशेष व्याख्या। यह सहित द्वितीय अध्यायर समस्त श्लोकर व्याख्या मध्य संपूर्ण होइछि। आपण मानंकु अशेष अशेष धन्यवाद। सेही परमात्मा श्रीचरण में समस्त मंगल कामना करी रहुछि। जय जगन्नाथ, जय श्रीकृष्ण।